लो जी हुण इहदे विच की है बेटा देखो न्यूक्लियस दा साइज आपां एस्टीमेट करना चाहुंदे जिवें मान लो आ न्यूक्लियस मेरे कोले पहला तो बनिया होया है वी वांट टू फाइंड द साइज ऑफ दिस साइज ऑफ दिस दा मतलब ये है कि मैं इहदा रेडियस फाइंड करना चाहुंदा ठीक है ना मैं इसका रेडियस फाइंड करना चाहुंदा गल क्लीयर ਇਹਦੇ रेडियस ਨੂੰ फाइंड करने वास्ते मैं की किया मैं क्या देखो जी जिन्ने ज़्यादा न्यूक्लियन इनू आपां कहने न्यूक्लियन न्यूक्लियन का मतलब है कि प्रोटोन भी ते न्यूट्रॉन्स भी दोनों प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन नूं इकट्ठे आपां जे आपां कहीए तो आपां कहने न्यूक्लियन जिवें कि एक कमरे दे विच तुहानूं 5 घोड़े ते 5 गधे खड़े है मैं तुहाडे तो पुछां भी घोड़े किन्ने तुसीं कहोगे 5 मैं कहां गधे किन्ने तुसीं कहोगे 5 जे मैं कहां जानवर किन्ने तुसीं कहोगे 10 उवें ही प्रोटोन किन्ने एन न्यूट्रॉन किन्ने एन न्यूक्लियन की हुंदा है टोटल नंबर ऑफ देम ठीक है तो बेसिकली न्यूक्लियन इज द एटॉमिक मास तो जिन्ने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हो गए अपने को इत्थे एटॉमिक मास हो गया तो जिन्ने ज्यादा एटॉमिक मास होएगा हुण जिवें मान लो यूरेनियम दे वास्ते 235 है 235 ठीक है ना तो तकरीबन तुसीं ऐ ला लो भी 115 प्रोटॉन तो 115 है 120 न्यूट्रॉन टाइप हो गया पूरी दी पूरी कलोनी होगी भी एडे ज्यादा लोग हो गए इन्नी वड्डी कलोनी तो जिन्ने ज्यादा पार्टिकल्स होणगे उन्ना ही ज्यादा ओहदा साइज होगा जिन्ना छोटा उन्ना साइज छोटा जिन्ने ज्यादा घर उन्नी ज्यादा चौड़ी कलोनी उन्ना वड्डा तो आपां ने कहता कि भाई जिन्ना वॉल्यूम है हुण इहदा वॉल्यूम जिहड़ा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होंदा है अमरजीत सर 4.3 पाई आर क्यूब बिल्कुल 4.3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होएगा अरे ਆਪਾਂ स्फीयर ਦਾ ਕਿਉਂ ਲੈਤੇ ਹੀ बेटा ਜਿਹੜਾ न्यूक्लियस है बाद चो स्फीयर ही बन जाऊगा ना न्यूक्लियस हाँ जी सर न्यूक्लियस का स्फीयर ही बन गया ठीक है ना न्यूक्लियस आए जोड़ी गए और बाद चो अपने को ऐ करके एक स्फीयर बन गया इत्थे परिंदा का छत्ता नहीं होंदा जिवें आए हाँ जी सर मधुमक्खी का छत्ता ला ला जिवें ठीक है आए करके अपने को बन गया हाँ जी हुण ये जिहड़ा अपने को गोल स्फीयर बन गया ਇਹਦਾ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक मास नंबर ते जिन्ना मास नंबर ज्यादा उन्ना वॉल्यूम बड़ा जिन्ना मास नंबर घट ते उन्ना वॉल्यूम छोटा तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कितना होगा छोटा जा होगा लेकिन जब आप यूरेनियम की गल करिए तो बड़ा होगा गल क्लियर यस सर तो हुण मैंने कहता कि भी दी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए फ्रॉम हियर हुण आ वाली वैल्यू तो कांस्टेंट सीगी मैं ए वाली वैल्यू नु ड्रॉप करता मेरे को आ चीज बन गई बेटा हाँ जी हाँ भाई बाकी बच्चे एडविन आर्यन यस सर हाँ कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लेना बोलो हाँ सर तो आ बन गया अपने को कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर के ऊपर 1/3 ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ R is equal to a constant ਤੇ ਮੈਂ constant ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ R0 into A by 1/3 ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ R0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ that is coming out to be 1.2 ਫਰਮੀ ਮੀਟਰ the radius of your nucleus will be equal to 1.2 multiply by जो भी ਤੁਹਾਡਾ atomic mass number ਉਹਦਾ 1/3 ਕਰ ਦਿਓ Na fermi meter this will be the radius of your nucleus a radius of nucleus ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ R21 upon R1 ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਾ 1 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ R0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 1/3 फिर दूजे दे वास्ते
1/3। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ? नो सर। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖ बन गया सर। ਬਣ ਗਿਆ। ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੀਜਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ 1 2 3 ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ? नो सर। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਚੱਕੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਜ਼ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਬਈ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਐਲਸ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਪੇਜ? ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? No, sir. No, sir. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਵਿਦ ਟੂ ਮੈਥਡ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਐਟਮ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਹੈ? हाँ जी सर, 10 की पावर 15 Yes, very good, very good. It was coming out to be this, है ना? Very हाँ good. जी। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ R is equal to R0 into A ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ R0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰਮੀ ਮੀਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 10 raised to power -15 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। So from both of the methods we are getting this thing that the nucleus, the radius of the nucleus ਜਿਹੜਾ ਹੈ, that should be nearby this, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸਰ। ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਗਏ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜਾ? ਆ ਮਤਲਬ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -15 ਵਾਲਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸਰ? ਬੇਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ R0 ਦੀ, ਇਸ R0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ FM ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਰਮੀ ਮੀਟਰ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? -10 raised to the power -15। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ 10 over -15 ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਤੀ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। 1 ਫਰਮੀ ਕਹਿ ਲਓ, 2 ਫਰਮੀ, 3 ਫਰਮੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। 1.2 ਫਰਮੀ ਦੇਖੋ। ਡਨ ਸਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ, ਪੇਪਰ ਚ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ, ਹੈਨਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ। ਤਾਂ ਮਾਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ m ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ m ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਹੈ ਹੁਣ, ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋ ਚ ਲੈ ਲਓ। ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 1.6, 10 raised to power -27 kg ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ kg ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ AMU ਚ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੋਸ ਪੀਪਲ, ਵੀ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮਾਸ। ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਨਾਲ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੰਬਰ, ਯੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ? ਇੰਨਾ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ?
ठीक है, जिवें तेरा भार आप कह दीए 100 किलो ते तेरे वर्गे 5 बच्चे हो गए तो टोटल कितना भार हो गया 500। हाँ जी डिवाइडेड बाय दी वॉल्यूम अपने न्यूक्लियस ਦਾ। ਹੁਣ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਤਾ, ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤੀ ਇਸ ਆਰ ਦੀ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? सर मेरे ये नहीं समझ आया जी, बाकी तो समझ आ गई। देख ध्यान ਨਾਲ, ध्यान। डेंसिटी इज इक्वल टू m इंटू a डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब तो सीगा ही ना। मैं हाँ जी सर ये तो पता। आर च मैं वैल्यू पुट करती, आ वाली वैल्यू पुट की। सर ये तो पता चल गया सर, ऊपर ए किवें आ गया ये नहीं पता चलिया। बेटा एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास नंबर की चीज होंगी है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ जी सर। तो अपने इस न्यूक्लियस दे विच आ किन्ने किन्ने जने है तेनू आ पता लग गया ना। हुण एक जने दा भार किन्ना है m ते इहनू a नाल मल्टीप्लाई करके टोटल भार नहीं निकल जूगा। हाँ जी सर ठीक भी जिवें मैं तेनू एग्जांपल दिता भी तेरा भार 100 किलो, तेरे वर्गे 5 जने दा टोटल किन्ना हो गया भार 500 ही। किवें कैलकुलेट किया सर 5 नाल मल्टीप्लाई करके। फिर मैं इत्थे की कर रहा, m तेरा भार हो गया 100 किलो ते एज किन्ने बंदे सीगे टोटल, ठीक है है ना। इन्हां दे विचों जिवें आ सी इहदा एक दा भार किन्ना सी a, टोटल नंबर किन्ने सी कैपिटल A, तुहाडे कोले किन्ना बन गया ma। ठीक है। हुण इहनूं आपां ने इत्थे डिवाइड करता, ये r ते डिवाइड हो गया, इहनूं आपां ने करता ते आ चीज आ गई। हुण आपां इत्थे एक काम दी चीज देखनी है, a नाल a कैंसल हो जांदा, एटॉमिक मास नाल एटॉमिक मास कैंसल हो गया तो तुहाडे कोल रह की गया आ m की है मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज कांस्टेंट। हाँ जी 4/3 पाई आ भी कांस्टेंट है ते r नॉट दी वैल्यू अपने कोले आ सी, आ भी कांस्टेंट है। तो ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि मेरे को एक कांस्टेंट वैल्यू निकल गई तो मेरे को डेंसिटी निकल गई आ। गल क्लियर होगी? यस सर। एडविन, आर्यन, हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है, आ ਇਹਦੀ डेंसिटी बन गई। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड इज द न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट। पॉइंट नंबर 1 बात चो करांगे, पहले ਇੱਥੇ देखो न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड सेम फॉर ऑल द न्यूक्लियस। ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? यस सर। दूसरी चीज ਹੁਣ डेंसिटी इज वेरी हाई, चलो ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ। ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਵੇ, ਨਿਓਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਏਗੀ that will be same, that will be constant। ਉਹ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ। 2.3 into 10 raised to the power 17 ਕਿਲੋ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਾਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। 1 ਮੀਟਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮੀਟਰ ਆਏ, 1 ਮੀਟਰ ਆਏ ਤੇ 1 ਮੀਟਰ ਆਏ ਉੱਚਾ, ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। हाँ जी ਬਣ ਗਿਆ ਬਕਸਾ, that is 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ 1 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਕਸਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐ ਕਰਕੇ 1 ਮੀਟਰ 1 ਮੀਟਰ ਤੇ 1 ਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਕਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ? ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ 1000. नहीं, 1000 तो डलेगा अगर पानी डालूंगा मैं। हुण मैं पानी नहीं पाया, हुण मैंने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ और पाता।
अगर मैं इतनी पानी की बॉटल्स इतने इतने में डाल दूं, वैसे तो कितनी पड़ेगी, 1000 पैणगियां, वैसे सोचा जाए तो सिर्फ 1000 बॉटल्स ही पैणगियां। इस ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੋਤਲ ਪਊਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੂਸ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪਾਵਰ 17, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਐਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ 2 concepts today. They are very important. The first one is nuclear size and number 2 is the nuclear density. These two are very important concepts. गर्मी लगी जाती है, 2 मिनट रुकियो। हाँ भाई चलो। So these are very important concepts. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਫੁੱਲ ਬਟਾ ਫੁੱਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ। Now the next thing is binding energy. Binding energy ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, बहुत ज्यादा डिटेल च ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਗਿਆ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ, ਚਲੋ ਕਰਨੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ। ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ? 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਦੇ ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਐ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪਾਤੇ ਆ, ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਗਏ ਭਾਈ? ਆ 2 ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ? ਹਾਊ ਕਮ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪੋਸੀਬਲ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਲਿਡ ਹੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਦੇयर इज अ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸੌਰੀ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, K × Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R²। ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ is not applicable at distance of the nucleus order। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ is not valid। ਤਾਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, 10⁻⁻15 ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲੰਬਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੈਟ ਫੋਰਸ ਵਿਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਟੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ
ਟੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? that is what these they are asking। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10⁻⁻15 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆਪਸ ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ 10⁻15 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ k ਹੈ ਨਾ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 9 × 10⁻9 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय zd, ਠੀਕ ਹੈ, zd ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ e ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय e ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय r ਸਕੁਅਰ, ਮਤਲਬ 10⁻15 ਦੀ ਹੋਲ ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 10⁻30 10⁻39 इंटू ई दी स्क्वायर, 256 हो गया, 2.56 10⁻⁻19 होंगे ना, ये आ गया 10⁻⁻19 38, ये अपने को सारे कट गए, तो ये आ गया तकरीबन इन्हों 3 मान लो, 9 × 27 270 न्यूटन की फोर्स लग रही है किहदे विच? आ दोनों दे विच रिपल्सिव फोर्सेस लग रही ने। हुण गल समझ लगी? रिपल्सिव होर तां रही नहीं सर फिर। ओहो बेटा, ओही तो मैं कही जाना, क्वेश्चन की है कि रिपल्शन होनी चाहिए है, बट रिपल्शन क्यों नहीं हो रही? तो उन्हें कहता कि भाई कूलम्स लॉ जिहड़ा तुसीं अप्लाई कीता ना, ये नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, वो कहते ये अप्लाई नहीं करना आपां न्यूक्लियस दे विच, गलत है। गल क्लीयर? यस सर। हाँ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਹੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜੁਆਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਭੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ?